Good morning to all. Good morning. Good morning, ma'am. Ma'am. Good morning to all. Start ചെയ്യാട്ടോ. Start with prayer. God of the day and sign. Okay. Start ചെയ്യാം. എവിടെ കോളേജിലൊന്നും ആരില്ലേ? ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ. Start ചെയ്യൂ. Don't waste your time. Good morning, everyone. Let's start the class with the prayer. I invite Revati for the prayer. Good morning, Miss. ഹൃദയരാഗതന്ത്രി സ്നേഹഗീതമേകിയും കർമ്മഭൂമി തളിരിടുന്ന വർണ്ണമേകിയും നമ്മിൽ ഇന്നും വാഴ്ത്തിടാം ഞങ്ങൾ പാടുമീ സ്വരങ്ങൾ കീർത്തനങ്ങളാകണേ ചൂടുവയ്ക്കുമീ പദങ്ങൾ നൃത്തലോലമാകണേ കുഞ്ഞു വീടികളങ്ങൾ സ്വർഗമാകണേ അമ്മ നൽകുമുമ്മ പോലും അമൃതമാകണേ പൂർണ്ണമീ ചരാചരങ്ങൾ ഗുരുവരങ്ങളാകണേ ഹൃദയരാഗതന്ത്രി നീട്ടി സ്നേഹഗീതമേകിയും. Thank you. Thank you, Revati. Hi, Sanila here for signing today's class. Good morning and warm welcome to our beloved Ashwati teacher and all the students present. It's a pleasure to have everyone in our online classroom today. Your presence make this session special, and I'm looking forward to a great class with all of you. Welcome again all. Then I invite Anjana for the thought of the day. The highest result of education is tolerance. Thought of Helen Keller. Thank you. Then let's enjoy a folk song. I invite Tina for a folk song. Thank you, Sanila, for inviting me. ഇന്നലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും വിമൻസ് ഡേ ആഘോഷിച്ചു അല്ലേ? കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ആലോചിച്ചു, സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ പാട്ടാണ്. കുറെ നാളുകൾക്കൊക്കെ മുന്നേ എങ്ങനെയാണ് സമൂഹം അവരെ കണ്ടിരുന്നത് എന്ന് ഈ ഒരു നാടൻ പാട്ടിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. തിണ്ടാരോ ദീന തിണ്ടിൻ തിണ്ടിൻ തിണ്ടിത്താരോ ദീനമ്മ തിണ്ടാരോ ദീന തിണ്ടിൻ തിണ്ടിൻ തിണ്ടിത്താരോ ദീനമ്മ പാലോ പാലോ നല്ല നടപ്പാലോ അപ്പന്റെ കയ്യോ പിടിച്ച് നടക്കണ നേരോ
പാലോ പാലോ നല്ല നടപ്പാലോ അപ്പന്റെ കയ്യോ പിടിച്ച് നടക്കണ നേരോ ആയോര് പാലത്തിന്റെ തൂണി നിന്നോ പൊന്നോ എന്നോര് വിളിയും കേട്ട് ആയോര് പാലത്തിന്റെ തൂണി നിന്നോ പൊന്നോ എന്നോര് വിളിയും കേട്ട് എന്താണപ്പാ ഒരു വിളിയും കേട്ട് എൻ്റെ അമ്മ വിളിക്കണ ഒച്ച പോലെ എന്താണപ്പാ ഒരു വിളിയും കേട്ട് എൻ്റെ അമ്മ വിളിക്കണ ഒച്ച പോലെ എൻ്റെ അമ്മ മണ്ണോട് മണ്ണായെന്ന് അപ്പൻ തന്നല്ലേ പറയാറുള്ള അന്നൊരു വറുതി മാസോ കള്ളക്കരിക്കടകോ തിന്നാനും കുടിക്കാനോ ഇല്ല കാലോ അന്നൊരു വറുതി മാസോ കള്ളക്കരിക്കടകോ തിന്നാനും കുടിക്കാനോ ഇല്ല കാലോ പെണ്ണിന്റെ ചോര വീണാലത്രേ പാലത്തിൻ തൂണ് ഉറക്കള്ളൂന്ന് പെണ്ണിന്റെ ചോര വീണാലത്രേ പാലത്തിൻ തൂണ് ഉറക്കള്ളൂന്ന് തമ്പ്രാന്റെ വാക്കിന് മറുവാക്കില്ല മോളേടമ്മേനെ കൊണ്ടും പോയി തമ്പ്രാന്റെ വാക്കിന് മറുവാക്കില്ല മോളേടമ്മേനെ കൊണ്ടും പോയി പാലോ പാലോ നല്ല നടപ്പാലോ അപ്പന്റെ കയ്യോ പിടിച്ച് നടക്കണ നേരോ പാലോ പാലോ നല്ല നടപ്പാലോ അപ്പന്റെ കയ്യോ പിടിച്ച് നടക്കണ നേരോ രാരീരം രാരോ രാരീരാരോ രാരീരം രാരോ രാരീരാരോ രാരീരം രാരോ രാരീരാരോ. Thank you. Thank you, Tina, for the wonderful folk song. Then next, the time to hear the today's news. I invite Gladys for reading the news. Hi all, good morning. Today's headlines. New leadership in Iran. Mojtaba Khamenei, son of the late Ayatollah Ali Khamenei, has been named Iran's new supreme leader. War escalation. Iran launched its first missile strikes against Israel under the new leadership. Israeli airstrikes have reportedly hit Iranian oil facilities in Tehran and Isfahan. Budget sessions 2.0. The second half of the Parliament's budget session resumes today and is expected to be stormy. External Affairs briefing. External Affairs Minister S. Jaishankar is scheduled to brief the Lok Sabha today on the Middle East conflict. T20 World Cup champions. India defeated New Zealand by 96 runs in the final at Ahmedabad to clinch their third T20 World Cup title. Sanju Samson was named player of the tournament after a record-breaking 89-run knock in the final. Thank you and have a nice day. Thank you, Gladys. Then again, I invite Ashwati ma'am to take the class. Okay, so once again, good morning to all. Tina, very good song. Another party. Thank you, ma'am. Pineda, very sugayitirikkunna. How are you all? Fine, ma'am. Fine, ma'am. കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ളതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു. ടെൻഷനോ? ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട, കൂടെ അടിക്കോ? എന്നാ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നേ? നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം സംസാരിക്കാം. അപ്പൊ ടെൻഷൻ മാറും. ഓക്കെ, രഞ്ജിനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചോ?
രഞ്ജിനി ഒന്ന് റേഞ്ച് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യൂട്ടോ. ആണോ? കേക്കണില്ലേ? കേക്കണില്ലേ? Clear അല്ല. ക്ലിയർ അല്ല. ക്ലിയർ അല്ലേ? അയ്യോ. ഓപ്പണിംഗ് ക്ലാസ്. ഇപ്പോ വീഡിയോ സ്റ്റക്ക് ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ മാം? വോയിസ് ക്ലിയർ പക്ഷെ വീഡിയോ ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇന്ന് മൺഡേ ആണ് അല്ലെ, ഹോളിഡേ കഴിഞ്ഞ് വന്നാണ്. മടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ആക്റ്റീവ് എല്ലാവരും റെഡിയാണോ? യെസ്. ഇനിയൊരു ഗുഡ് ന്യൂസ് അല്ലെ, ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് എന്ന് പറയാൻ വേൾഡ് കപ്പ് നമ്മുടെ അടുത്ത് അല്ലെ, ഇന്ത്യ വിൻ ചെയ്യും. ഇതൊരു സന്തോഷ വാർത്തയാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു മലയാളി ഇല്ല അല്ലെ, ആണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്രൗഡ് ഫീൽ ആണ് അല്ലെ, അത് മലയാളി. ഓക്കെ, സൈലന്റാണല്ലോ. ഓക്കെ ആണല്ലോ എല്ലാവരും? ആക്റ്റീവ് ആണോ? ഇമോജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഗ്ലാഡീസ് എവിടെ? തകർക്കാണല്ലോ. ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇടുന്നോ ഞാൻ കാണത്തില്ല പറയുന്നത്. Thank you, ma'am. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടല്ലോ. രഞ്ജിനി ഓക്കെ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ മിസ്? ഓക്കെ, ക്ലിയർ. ക്ലിയർ ആണ്. ഇന്ന് ആഡ്വെർബ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ആഡ്വെർബ് ക്ലോസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയാം. ആഡ്വെർബ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലടാ, ഇത് വെർബിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൽ മെയിൻ. ക്ലിയർ അല്ല, വോയിസ് ക്ലിയർ അല്ല. രഞ്ജിനി കാര്യം ചെയ്യും, ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തോളൂ, വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാ, എന്നിട്ടൊന്ന് സംസാരിപ്പിക്കേ. ക്ലോസ് ആണെന്ന് എടുക്കുന്നത്. ആഡ്വെർബ് ക്ലോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴാ മിസ്സേ ക്ലിയർ ആണോ? പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ, കേൾക്കാമോ മിസ്സേ? അത്ര ക്ലിയർ. രഞ്ജിനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ലീവ് എന്ന് ചോദിച്ചതൊക്കെ ലീവ് ചെയ്തിട്ടാ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഗ്ലാഡീസ് Yes, ma'am. ഭയങ്കര വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആണല്ലോ. തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ മാം. തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള തകർക്കാങ്ങട് അല്ലേ? അതെ, തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് തോന്നി, അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് തുടങ്ങിയേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പോഴാ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. ആഡ്വെർബ് ക്ലോസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. ആഡ്വെർബ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. രഞ്ജിനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി ഒന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കിയേ. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ മിസ്? ആഡ്വെർബ് ക്ലോസ് ആണ് ഇന്നത്തെ സബ്ജക്ട്. ആഡ്വെർബ് ക്ലോസ് ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാമോ? ആഡ്വെർബ് ക്ലോസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം.
ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ വെർബിനെയാണ് ഇതിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. വെർബിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്. വെർബ് എപ്പോ എവിടെ വെച്ച് നടന്നു, എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തെല്ലാം ഫങ്ഷൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് നടക്കുന്നത്, അതാണ് ഇതിൽ ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് ഈസ് എ ഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ്. ഇതൊരു ഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ആണ് വിച്ച് മോഡിഫൈസ് ദ വെർബ് ആൻഡ് അതർ ആഡ്വർബ്സ്. ഇതൊരു വെർബിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കേൾക്കണില്ല മിസ്? ആർക്കും കേൾക്കണില്ലടാ, ക്ലിയർ അല്ലേടാ? അല്ല, ഒട്ടും ക്ലിയർ അല്ല. ഒട്ടും കേൾക്കാൻ വയ്യ. റേഞ്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. മിസ് എന്താ മിസ്സേ? റേഞ്ച് ഒന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. ഇവിടെ റേഞ്ച് കുറവായിരിക്കാം. പൊസിഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കും. ആ ആ ഇപ്പോഴോ കേൾക്കാമോടാ? എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാമോ? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഇടയ്ക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ചിലപ്പോൾ നല്ല ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട്. അതെയല്ലേ. ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണ്. ചിലപ്പോ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ആവും. എന്നാലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യൂ. ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ ആണല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്നാ ഞാൻ ഇത്രയും അങ്ങ് മാറിയിരുന്നു നോക്കട്ടെ മിസ്. ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു. പൊസിഷൻ ഓക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണ്. നമുക്ക് എല്ലാവരും നോട്ട് എടുക്കാം. നമുക്ക് നോട്ട്സ് എഴുതാം. ഫസ്റ്റിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതിയിട്ട് തുടങ്ങാം. രഞ്ജിനി, ഐ തിങ്ക് നേരത്തെ ഇരുന്ന പൊസിഷൻ ആയി കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ആണോ? ഇപ്പൊ എവിടെന്നാണോ വന്നത് അവിടെ. ആദ്യം പോയതല്ല കേട്ടോ, രണ്ടാമത് പോയിരുന്നില്ല അവിടെ. അവിടെ ഇപ്പഴാ? ഇപ്പൊ മിസ് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാവരും ഓക്കെ ആണോ? എല്ലാവരും ഓക്കെ ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാന്ന ആഡ്വർബിന്റെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ആഡ്വർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വെർബിന്റെ വിശേഷണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് ഒരു ഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ആണ്. അതിനകത്തൊരു സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ടാവും, ഒരു വെർബും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതൊരു സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തുടങ്ങുന്നത്. അതായത് സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ബിക്കോസ്, വെൻ, ഇഫ്, ഓൾദോ എന്നൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന വേർഡ്സിലൂടെയാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. ഇറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് വെൻ, വേർ, വൈ ആൻഡ് ഹൗ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൻസറുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. എന്താ മിസ്സേ? സ്പീഡ് കുറച്ച് പറയാറുണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡ് കൂടുതലാണ്. ഇത്തിരി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിർത്തി പറയാം. ശരി ശരി, ഓക്കെ. ഒന്നും കൂടി പറയട്ടെ ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ട്. എടാ, ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ആഡ്വർബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുക വെർബിന്റെ വിശേഷണങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ. ഇതൊരു ഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ആണ്. ഇത് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന വെർബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കും, അഡ്ജക്റ്റീവിനെയും വിശേഷിപ്പിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ അതർ ആഡ്വർബിനെയും വിശേഷിപ്പിക്കും. ഇതില് ഒരു അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റും വെർബും ഉണ്ടായിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? It begins with a subordinating conjunction. Example, because, when, if, although എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയാണ് ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്. ഇതാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇത്രയും ഓക്കെ ആണോ? ഇറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ, വേർ, വൈ ആൻഡ് ഹൗ. ഇത് വെൻ, വേർ, എപ്പോൾ, എവിടെ, എങ്ങനെ, എന്തുകൊണ്ട്, ഏത് രീതിയിൽ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് തരുന്നതാണ് ഈ ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇനി ഇത്രേന്റെ നോട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. ഞാൻ അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്, ഒരു 3-4 എക്സാമ്പിളും ഉണ്ട്. അതും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി കൂടി ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം. അപ്പൊ നോട്ട് എടുത്തോ എല്ലാവരും? ഞാൻ പറയട്ടെ. ഡെഫിനിഷൻ എഴുതിക്കോളൂ.
Definition of adverb clause. Adverb clause is a dependent clause. Adverb clause is a dependent clause. എഴുതിയോ? എല്ലാവരും ഓക്കെയാണ്. which modifies the verb, comma, adjective, comma, and other adverbs. ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാട്ടോ. Adverb clause is a dependent clause which modifies the verb, adjective, and other adverbs. എല്ലാവരും എഴുതിയോടാ? അടുത്ത സെന്റൻസ് ആണേ. അടുത്ത സെന്റൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. It contains a subject and a verb. ഇതിലെ ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു വെർബും ഉണ്ടാവും. It contains a subject and a verb. ക്ലിയർ ആയോ? എഴുതിയോടാ എല്ലാവരും? It begins with a subordinating conjunction. It begins with a subordinating conjunction. Example, ബ്രാക്കറ്റിൽ എക്സാമ്പിൾ. ബിക്കോസ് ഇതിന്റെ കീവേഡ്സ് ആട്ടോടാ. ഇത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ആഡ്വർബ് ക്ലോസുകൾ. ബിക്കോസ്, വെൻ, ഇഫ്, ഓൾദോ, കുറച്ചുകൂടി വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. അതോരോ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ ഈ 3 സെന്റൻസും കൂടി ഒന്നും കൂടി പറയാം. It contains a subject and a verb. It begins with a subordinating conjunction. Example, because, when, if, although. കഴിഞ്ഞോ എല്ലാവരും? അടുത്തത്, it answers the questions. It answers the questions when, comma, where, comma, why, and how. It answers the question when, comma, where, comma, why, and how. ക്ലിയർ ആയോ? എല്ലാവരും എഴുതിയോടോ? ഒന്നുകൂടി പറയൂ. ആദ്യം തൊട്ടാണോ അതോ ഈ സെന്റൻസ്? It answers the question. It answers the question when, comma, where, comma, why, and how. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഞാൻ ഈ എഴുതിയേക്കണ വരെ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരാം. അതായത് ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ആണ്. ഇത് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വെർബിനെയാണ്. വെർബിനെയും അഡ്ജക്റ്റീവിനെയും കൂടുതലായിട്ടും വെർബിനെ തന്നെയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അഡ്ജക്റ്റീവിനെയൊക്കെ ചില സമയങ്ങളിൽ വരാറുണ്ട്. പിന്നെ അതർ ആഡ്വർബിൽസ്. ആഡ്വർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, വെർബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആഡ്വർബിനെയും വെർബിനെയും അഡ്ജക്റ്റീവിനെയും ഒക്കെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ആണ്. അതായത് നമുക്കൊരു മെയിൻ ക്ലോസും സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ മെയിൻ ക്ലോസിന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ക്ലോസുകളാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട്. ഇതിനൊരു പൂർണ്ണ അർത്ഥം വന്നെങ്കിൽ ഈ മെയിൻ ക്ലോസിനോട് കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പൂർണ്ണ അർത്ഥം ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ?
ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് എ വെർബ്. ഇതിലൊരു സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ടാവും ഒരു വെർബും ഉണ്ടാവും ഇതിലെ. പിന്നെ ഇത് ബിഗിൻസ് വിത്ത്, ഇത് തുടക്കത്തില് ഇത് തുടങ്ങണത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഇതിൽ സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. ഇത് സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ്, വെൻ, ഇഫ്, ഓൾദോ, വേറെവർ എന്നൊക്കെ തുടങ്ങണ സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ തുടങ്ങുന്നത്. നമുക്കത് തിരിച്ചറിയാനും സാധിക്കുക. പിന്നെ ഇറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ വെൻ, വേർ, എപ്പോൾ, എവിടെ, എങ്ങനെ, എന്തുകൊണ്ട്, റീസൺ. വെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോൾ, എപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത്, വേർ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയെന്ന്, വൈ അതിന്റെ റീസണെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഹൗ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് രീതിയിലാണ്, അതിന്റെ മാനറിസംസ്, അത് എന്ത് രീതിയിലാണ്, അതിന്റെ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ആൻസർ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമ്മൾക്ക് ആൻസർ തരുന്ന ഒരു ക്ലോസുകളാണ് ഇത് ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പോ? ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു 3-4 എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ എല്ലാത്തിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു 3-4 എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. റെഡി ആണോ? ഇന്ന് എഴുതിക്കോട്ടോ. The kids first. The kids returned. എഴുതിയോ? The kids returned when the sun set. കഴിഞ്ഞോ? The kids returned when the sun set. ഓക്കെ ആണോടാ? The kids returned when the sun set. The kids returned. കുട്ടികൾ എപ്പോഴാ തിരിച്ചു പോയത്? When the sun set. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ കുട്ടികൾ തിരിച്ചു പോയ കാര്യമാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവർ തിരിച്ചു പോയ വെർബിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. വെൻ, എപ്പോഴാണ് അവർ തിരിച്ചു പോയത്? വെൻ ദ സൺസെറ്റ്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോടാ? മനസ്സിലായോ? അടുത്ത എക്സാമ്പിള്, യു ക്യാൻ സിറ്റ് വേർ എവർ. യു ക്യാൻ സിറ്റ്. You can sit. You can sit wherever you like. You can sit wherever you like. You can sit wherever you like. എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? ഒന്ന് തമ്പ് ചെയ്യണോ കേട്ടോ. നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് നിനക്ക് ഇരിക്കാം അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ അത് ആ വെർബിനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് നിനക്ക് ഇരിക്കാം. അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ, 3-ാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞോട്ടെ. എല്ലാവരും എഴുതിയോ? സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞോ? മനസ്സിലായോ? യു ക്യാൻ സിറ്റ് വേർ എവർ യു ലൈക്ക്. നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് നിനക്ക് ഇരിക്കാം. അടുത്തത് 3-ാമത്തെ, വിവേക് പണിഷ്ഡ് ഹിസ് സൺ. വിവേക് പണിഷ്ഡ് ഹിസ് സൺ. വിവേക് പണിഷ്ഡ് ഹിസ് സൺ because he told. Vivek punished his son because he told. അവിടെ വരെ എഴുതിയോ? A lie. Vivek punished his son because he told a lie. വിവേക് അവന്റെ മകനെ ശിക്ഷിച്ചു. എന്തിനാ ശിക്ഷിച്ചത്? അവൻ നുണ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ശിക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ നുണ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ശിക്ഷിച്ചത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് ഹി ടോൾഡ് എ ലൈ. മനസ്സിലായോ? ഇതിനകത്തെ വെർബിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അടുത്തത് 4-ാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞോട്ടെ. Nobody likes him. Nobody likes him.
Nobody likes him because he is arrogant. Because he is arrogant. ഇതിൽ ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് ഏതാണെന്നൊന്ന് പറയാമോ? ആരെങ്കിലും Because ഒരാൾ. he ആ, is arrogant. അതെ, അത് തന്നെയാണ്, ശരിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് എന്താണെന്ന് ഈ എക്സാമ്പിളിലൂടെ മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഇത്രയും വരെ നോട്ട് എഴുതിയത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയതോ ചോദിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എല്ലാം എഴുതിയോ എല്ലാവരും ഇതുവരെ ഉള്ളത്? ഓക്കെയാണ്. ഞാനൊരു സ്റ്റോറി പറയാൻ പോവാണ് നിങ്ങളോട്. അതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ആഡ്വർബ് ക്ലോസിന് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് പറയാനായിട്ട് അതിലെ ഒരു സെന്റൻസ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു സ്റ്റോറി പറയാണ്. അപ്പൊ അതിലെ ഓരോരോ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരോ കൈൻഡ്സും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റോറി പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഓരോ പോയിന്റ് ഔട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. While it was wandering, while WHILE, while it was wandering in the field. ഒന്നുകൂടെ പറയുവോ? While it was wandering in the field. WANDERING, wandering in the field. While it was wandering in the field. അത്ര വരെ എഴുതിയോ? While it was wandering in the field. A donkey happened to fall into a well. Happened to fall into a well while it was wandering in the field. A donkey happened to fall into a well. While it was wandering in the field, a donkey happened to fall into a well. കഴിഞ്ഞോടാ? അടുത്ത പോയിന്റ്, where the accident occurred. A shepherd boy. Where the accident occurred, a shepherd boy. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ കൗണ്ട് ചെയ്യണേ. Where the accident occurred, a shepherd boy. സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് പറയോ? shepherd boy. ഏതിന്റെയാണ് പറയണ്ടേ? എവിടെ? ഒക്കേർഡിന്റെ ആണോ? ഷെപ്പേർഡ് ബോയ്. shepherd boy. SHEPPERED. shepherd boy. stood STOOD. stood. mending MENDING. mending the field. Where the accident occurred, a shepherd boy stood mending the field. സോറി ട്ടോ, റേഞ്ച് ഇവിടെ കുറവായോണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഹലോ, കേൾക്കാമോ?
where the accident occurred, a shepherd boy stood mending the field. FIELD, field. Mending, MENDING, mending the field. അത്രയും വരെ എഴുതിയോ? Where the accident occurred, a shepherd boy stood mending the field. അത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, he gave such a he gave such a loud alarm he gave such a loud alarm that ALARM alarm that soon the place. He gave such a loud alarm that soon the place was filled with people. He gave such a loud alarm that soon the place was filled with people. Clear ആണോ? അത്ര വരെ എഴുതിയോ? He gave such a loud alarm that soon the place was filled with people. അടുത്ത പോയിന്റ്, the village people. The village people prepared to the village people prepared to lower a ladder. LADDER, ladder. The village people prepared to lower a ladder. The village people prepared to lower a ladder. അത്രയും വരെ എഴുതിയോ? So that the donkey could climb out of the well. So that the donkey could climb out of the well. So that the donkey could climb out of the well. എല്ലാവരും എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? അത്രയും വരെ ക്ലിയർ അല്ലേ? അടുത്ത പോയിന്റ്, the village man told the people. The village man told the people to do. The village man told the people to do as he directed them. As he directed them. The village man told the people to do as he directed them. എഴുതിയോ? അടുത്ത പോയിന്റ് പറഞ്ഞോട്ടെ. Since he didn't want any animal. Since he didn't want any animal to fall. Since he didn't want any animal to fall, he asked them to
He asked them to fill the well. Fill the well. He asked them to fill the well with dirt. D-I-R-T. With dirt. Since he didn't want any animal to fall, he asked them to fill the well with dirt. Clear ആണോ? ഇപ്പോഴത്തെ സെന്റൻസ് ഒന്നുകൂടെ പറയോ? പറയാം. He asked them to fill the well with dirt. Since he didn't want any animal to fall, he asked them to fill the well with dirt. Since ഒന്നുകൂടി പറയാം ആദ്യം തൊട്ട്. Since he didn't want any animal to fall. At sense, he asked them to fill in the well with dirt. With dirt. കഴിഞ്ഞോ? ആർക്കെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടാത്തതുണ്ടോ? ഫിൽ ഇൻ ദ വെൽ എന്നുണ്ടോ? Fill the well. Fill the well. ഇന്നില്ല കേട്ടോ. Fill the well with dirt. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞോട്ടെ. Though they, though THOUGH, though they hesitated, HESITATED, though they hesitated, HESITATED, though they hesitated a bit, 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 a bit, though they hesitated a bit, the people, though they hesitated a bit, the people started to pour, P-O-U-R, pour dirt, D-I-R-T, dirt, into the well. ആദ്യം പോലെ ഒന്നുകൂടി പറയാം. Though they hesitated a bit, the people started to pour dirt into the well. Though they hesitated a bit, the people started to pour dirt into the well. കഴിഞ്ഞോ എല്ലാവരും? Though they hesitated a bit, the people started to pour dirt into the well. എല്ലാവരും എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് പമ്പ് ചെയ്യണേ. Though they hesitated a bit, the people started to pour dirt into the well. അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സ്റ്റോറി. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഞാൻ വായിക്കാം. While it was wandering in the field, a donkey happened to fall into a well. Second point, where the accident occurred. A shepherd boy stood mending the field. Third point, he gave such a loud alarm that soon the place was filled with people. Fourth one, the village people prepared to lower a ladder so that the donkey could climb out of the well. Fifth one, the village man told the people to do as he directed them.
അടുത്ത പോയിന്റ്, സിൻസ് ഹി ഡിഡിൻ വാണ്ട് any animal to fall, he asked them to fill the well with dirt. ഇത്രയും വരെ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? കേൾക്കാമോ? അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ്, though they hesitated a bit, the people started to pour dirt into the well. ഇത്രയും വരെ എല്ലാവരും എഴുതിയില്ലേ? ഒന്നും വിട്ടുപോയിട്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ? ക്ലിയർ ആണ്. ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓരോരോ സെന്റൻസും. While it was wandering in the field, a donkey happened to fall into a well. ഒരു ദിവസം ഒരു ഫീൽഡില് ഒരു ഡോങ്കി ഇങ്ങനെ വാണ്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരു വെല്ലിലേക്ക് വീണുപോയി. ആൻഡ് സെന്റൻസ്, where the accident occurred, a shepherd boy stood mending the field. ഈ ആക്സിഡന്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഷെപ്പേർഡ് ബോയ് നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത പോയിന്റ്, he gave such a loud alarm that soon the place was filled with people. ഈ ഈ ഷെപ്പേർഡ് ബോർഡ് ശബ്ദം അവൻ വലിയ ഒച്ചയെടുത്തു. ഏത് ഡോങ്കി ഇങ്ങനെ ഈ വെല്ലിലേക്ക് വീണ സമയത്ത് അവനത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവൻ വലിയ ഒച്ചയെടുത്തു, വലിയ നോയിസ് എടുത്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ കൂടിയിരുന്ന ഈ ജനങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി അവിടെ ഓടിക്കൂടി. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാരും കൂടി ഈ ഫീൽഡിൽ വന്ന് എല്ലാ പീപ്പിൾസും കൂടി അവിടെ വന്ന് ഫീൽഡായി. The village people prepared to lower a ladder so that the donkey could climb out of the well. ഈ വെല്ലിലേക്ക് വീണ ഈ ഡോങ്കിനെ പുറത്തെടുക്കാൻ, ക്ലൈംബ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കൂടിയിരുന്ന ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയിട്ട് അവിടെ അവരെല്ലാവരും കൂടി ഒരു ലാഡർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ് ഈ നമ്മുടെ ഡോങ്കിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട്. The village man told the, അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ്, the village man told the people to do as he directed them. ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? The village man told the people to do as he directed. ഈ വില്ലേജ് മാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലീഡർ ആണ് വില്ലേജില്. അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ആ ലാഡർ ഡോങ്കിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഡോങ്കിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. Since he didn't want any animal to fall, he asked them to fill the well with dirt. ഇനി ഒരു അനിമലും ഇതുപോലെ ചാടാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ വെല്ല് അവിടെ നിന്ന് മൂടിക്കളയാൻ ഈ പീപ്പിൾസിനോട് ഇയാൾ പറയാണ്, ഈ വില്ലേജ് മാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ആപത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാവരുത്, ഒരു അനിമലും ചാടരുത് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു കെണിയിലേക്ക്. അപ്പൊ though they hesitated a bit, the people started to pour dirt into the well. അങ്ങനെ ആദ്യമൊക്കെ ജനങ്ങൾക്കൊരു എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവര് കിണറ് മൂടുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറി. ഇതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ആഡ്വർബ് ക്ലോസില് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ആഡ്വർബ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞത്. അതില് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ആഡ്വർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 7 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. അതും കൂടി ഒന്ന് എഴുതിക്കോളൂ. കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ആഡ്വർബ്സ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ആഡ്വർബ്സ്. കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ആഡ്വർബ്സ്. അതിലെ ഫസ്റ്റത്തെ ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് ഓഫ് ടൈം. സെക്കൻഡ് ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് ഓഫ് പ്ലേസ്. ഫസ്റ്റ് ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് ഓഫ് ടൈം. സെക്കൻഡ് ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് ഓഫ് പ്ലേസ്. തേർഡ് ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് ഓഫ് കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ്. First one adverb clause of time, second one adverb clause of place, third one adverb clause of cause and effect, then fourth one adverb clause of purpose, then fifth one adverb clause of manner,
Then sixth one, adverb clause of reason. Then last one, adverb clause of transition. ആദ്യം മുതൽ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം. adverb clause of time, adverb clause of place, adverb clause of cause and effect, adverb clause of purpose, adverb clause of manner, adverb clause of reason, adverb clause of transition. എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണോ? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? കേൾക്കാമോ? അത്രയും വരെ എല്ലാവരും എഴുതിയോ? തേർഡ് വൺ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ്. കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ്. ഓക്കെ. adverb clause of cause and effect. ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഫസ്റ്റ് വൺ adverb clause of time, സെക്കൻഡ് adverb clause of place, തേർഡ് cause and effect, ഫോർത്ത് purpose, ഫിഫ്ത്ത് manner, സിക്സ്ത് reason, സെവൻത്ത് concession. എല്ലാവരും എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഞാനൊന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. adverb clause of time. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്ന സെന്റൻസിലെ നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ സെന്റൻസ്, അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് adverb clause of time ആണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. adverb clause of time എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണത് നമ്മളൊരു സെന്റൻസിലോ എന്തെങ്കിലും തരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ടൈമിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അത് അവിടെ നടന്ന ആ സെന്റൻസിൽ നടന്ന ആ ഒരു ആക്ഷൻ എപ്പോ നടന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ adverb ക്ലോസിൽ ടൈം, adverb ക്ലോസ് ഓഫ് ടൈം. adverb ക്ലോസ് ഓഫ് ടൈം ടെൽ us about when something happens. എന്താണ് നടന്നതെന്നുള്ള ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി, എപ്പോഴാണ് അത് എന്താണ് അവിടെ നടന്നതെന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം. adverb ക്ലോസ് ഓഫ് ടൈം ടെൽ us about when something happens. എന്താണ് അവിടെ നടന്നത്? ആ മോൻ അവിടെ പോയിരുന്നോ? അവിടെ പോയിരുന്നു. അമ്മ വിളിക്കാട്ടോ. ടൈം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് adverb ക്ലോസ് ഓഫ് ടൈം. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റോറിയിൽ ഫസ്റ്റത്തെ സെന്റൻസ് നോക്കി. While it was wandering in the field, a donkey happened to fall into a well. ഈ ഡോങ്കിക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത്? എപ്പോഴാണ് അത് സംഭവിച്ചത്? While it was wandering in the field. ഈ ഫീൽഡിൽ ഇങ്ങനെ വാണ്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്ന സമയത്താണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ, while it was wandering in the field എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ, അതാണ് ഇവിടുത്തെ adverb ക്ലോസ് വരുന്നത്. while it was wandering in the field. എപ്പോഴാണ് നടന്നത്? a donkey happened to fall into a well. മനസ്സിലായോ? ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തോ. ഫസ്റ്റ് adverb ക്ലോസ് ഓഫ് ടൈം. സമയം കഴിയാനാണ്. അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു സെന്റൻസിൽ അത് എന്താണെന്നും അതിന്റെ കുറച്ച് കീവേഡ്സ് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. എക്സാമ്പിൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. adverb ക്ലോസ് ഓഫ് ടൈം. ടൈംസ് ഓഫ് adverbs. ഫസ്റ്റ് അതില് adverb ക്ലോസ് ഓഫ് ടൈം ഹെഡിങ് കൊടുത്തോ. അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ, adverb ക്ലോസ് ഓഫ് ടൈം, adverb ക്ലോസ് ഓഫ് ടൈം tell us about when something happens. നമ്മളൊരു സെന്റൻസിലോ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താ എപ്പോഴാണ് അത് നടന്നതെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ adverb ക്ലോസ് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത്. ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് കൈൻഡ് ആണിത്. adverb ക്ലോസിലെ ഒരു ഫസ്റ്റ് കൈൻഡ് ആണിത്. ഇത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ adverb ക്ലോസ് ഓഫ് ടൈമിലാണ്. adverb ക്ലോസ് ഓഫ് ടൈം tell us about when something happen. ഇനി ഇതിന്റെ കീവേഡ്സ് നിങ്ങൾ എത്ര എഴുതിയോ? adverb ക്ലോസ് ഓഫ് ടൈം tell us about when something happens. adverb clause of time tell us about when something happens.
അതിന്റെ കീവേഡ്സ് പറയട്ടെ. വെൻ, കീവേഡ്സ് പറയാനുള്ള സമയം ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? എന്നാ ഇനി അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം, കീവേഡ്സും അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസും. ഇത്രയും ഞാനൊന്ന് വേഗം പറയാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വെർബിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ്. വെർബിനെയും അഡ്വർബിനെയും അഡ്ജക്റ്റീവിനെയും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു. അതൊരു ഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ആണ്. പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു വെർബും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻ ആയ ബിക്കോസ്, വെൻ, ഇഫ്, ഓൾദോ എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ ഇറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെൻ, വേർ, വൈ, ഹൗ. വെൻ, വേർ, ഹൗ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് ഇത് ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ അതിന് ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ആഡ്വർബ്, ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ആഡ്വർബ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞോളൂ ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് ഓഫ് എഫക്റ്റ്. അത് എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്ന സെന്റൻസിൽ എന്താണ് എപ്പോഴാണ് നടന്നതെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആഡ്വർബ് ക്ലോസ് ഓഫ് ടൈം യൂസ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ പറഞ്ഞേക്കണത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നതിൽ വൈൽ ഇറ്റ് വാസ് വാണ്ടറിങ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് എ ഡോങ്കി വാസ് ഹാപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത്, വൈൽ ഇറ്റ് വാസ് വാണ്ടറിങ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് എ ഡോങ്കി വാസ് ഹാപ്പൻഡ്. എപ്പോഴാണ് അത് ഈ വാണ്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ഡോങ്കി വയലിലേക്ക് വീണത്. അത് ആ ടൈമിന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ? ബാക്കിത്തെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയും. ബാക്കി കീവേഡ്സ് എക്സാമ്പിൾസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. മിസ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ക്ലോസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? ഇല്ല. അല്ല, എന്റെ ഒരു ക്ലാസ് കൂടി, ഒരു ക്ലാസ് ഇല്ല, അടുത്ത 2 പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ജ്യോതി. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ ക്ലിയർ ചെയ്യൂ. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. പിന്നെ നോട്ട്സിലോ എന്തെങ്കിലും സ്പെല്ലിങ്ങോ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മാം. ടെൻഷനൊക്കെ കുറച്ച് കുറയും. എന്താ മിസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, വീണ്ടും വരും. അപ്പൊ ടെൻഷനൊക്കെ മാറിയില്ലേ? കൂളായല്ലോ കുറച്ച്. കുറച്ചോ? ഇത്രയും കുറച്ച് ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിരിക്കും. ഇതിന് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ മാം. ഓക്കെ, അപ്പോ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പ്രത്യേക സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് റേഞ്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇതിപ്പോ രഞ്ജിനി ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് റേഞ്ച് എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കുറച്ചൊരു വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു റേഞ്ച് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓക്കെ ആയേനെ. ആ ഒരു നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിയർ കൂടെ മാറി കിട്ടിയത്. ശരിയായിരുന്നു. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ റേഞ്ച് നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് റേഞ്ചിലുള്ളത് പോയിരിക്കുക, എന്നിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. എല്ലാവർക്കും ചെറിയ പറയാനുണ്ടോ? റേഞ്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പോ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം കേട്ടോ. ഇനി അഥവാ ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ഇൻഫോം ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. Before we sign off, I want to say a big thank you to our teacher for the guidance and to the students for their hard work. It was a pleasure being in this online class today. So see you next time. Signing off, Sanila. Okay, so thank you all, and see you in the next class. Bye to all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.